हरि ओम तत्सत्। गणाधिप्य नमस्कृत्य पितामह विष्णुरुद्र शिवा देवी वंदे भक्त्या सरस्वती। मंगलमय विघ्नेश्वर गजानन को प्रार्थना करुछु से समस्तंकर जीवनरु समस्त विघ्न को अपसारण कर दियंतु एवं समस्त बाधा विघ्न को अतिक्रम करी आमे जे भली भावरे समस्तंक पई दृष्टांतमूलक भावरे जने भल मनीष हो पारिबु सेथिपई श्री गजानन आमको विद्या दियंतु बुद्धि दियंतु आम जीवन को सुगम करने पाई भल सद्बुद्धि प्रेरण करंतु। यही बाणी सहित आज सत्संग आम आरंभ करने को जाऊे। आम पूर्व सत्संग रे आलोचना करुले यही दैव संपद विषय रे जे आमे माने किभली भाव में दैव संपदर अधिकारी हेले आम जीवन रे आम जीवन जो कुचिंता कुभावना जहाँ हूँ आसुरिक प्रवृत्ति गुड़िक दूर हो आम भितर दैव प्रवृत्ति बा दैव गुण गुड़िक जो आम भितर परिसृष्टित हो उठिबो बा दैव संपदर जो आम अधिकारी हो आम आम भितर देवत्व प्रतिष्ठा हेले आम मनुष्य देह धारण कले देवता भली हो जावा बा भगवान स्वरूप आम भितर प्रस्फुटित हो उठिबो अन्य मानक पे आम मंगलदायक होगा एवं अन्य माने हमको भगवान दृष्टि ही देखिए। तो मनुष्यत्व भगवानत्व प्राप्त होगा हेले बा जड़े मनुष्य ही भगवान हो पार तार ये दैव गुण द्वारा अन्य मान द्वारा पूजित हो पार अन्य मान द्वारा प्रशंसित हो पार एवं अन्य मानक पई दृष्टांत हो पार जदि सी दैव गुणर अधिकारी हो पार। जदि आम भितर दैव गुण नाही जदि असुर स्वभाव अच्छी ताले आम जीवन भितर किछि भी जदिओ आम मनुष्य शरीर प्राप्त होइछे दुर्लभ मनुष्य शरीर ताहले ये शरीर प्राप्त ही कौन लाभ नाही। पशुपक्षी माने जमिति जीवन यापन करुछंती प्राकृतिक भाव में केवल आहार निद्रा भय मैथुन मध्य समस्त दुख कष्ट भितर तांकर जीवन को अतिबाहित करुछंती ये मनुष्य मध्य से भली भाव में पशु प्रवृत्ति रही पशु भली जीवन यापन करिवो से केभे हेले सुख शांति प्राप्त हो पारिबो नाही। दैव संपदर अधिकारी कथा कुहाबाकु जाई कुहा जाईछि जे आगुरु कुहा जाइथिला अभय सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थित दान दमश्च यज्ञश्च स्वधाय स्तप आर्जवम तापर कुहा जाइछि अहिंसा सत्यम क्रोध त्याग शांति अपैशुनम दया भूतिस्व लोलुप्तम आर्दवम ह्रीर चापलम। ये कथा कही आम पैशून्यता पर्यंत जाइचे अहिंसा कथा कहीचे सत्य कथा कहीचे एवं अक्रोध कथा कहीचे एवं आमे त्याग कथा कहीचे शांति कथा कहीचे एवं पैशून्यता कथा कहीचे बा आमे परोक्षरे कहारी निंदा केबे हेले करिवा नाही। यह होछि जने मनुष्यर कर्तव्य नुहे यह होछि एक घृण्य ये जो घृण्य कथाटी आमे करू घृणित कथाटी आम भितर आसे जे परोक्षरे आमे सम्मुखरे कहार किछि कहि परिबा नाही पश्चात पटे जनक कुच्चारटना करिबा एवं जिते भल काम जड़े कले भी आमको सब तार मंद कथाटी देखा जाए। कारण आम जेहेतु मंद व्यक्ति आम भितर कौन भल गुण ना आम कहारी भल गुणटा को देखिपारूँ आम केवल समस्त मंद गुण देखुचु बा जदि कहार भल गुण देखुचु आम से दुस्सहनीय हो सही पारूँ ईर्षा करुँ मु तो मत कहीं प्रशंसा करूना मु तो भल पाठ पढ़ी मु तो ये ज्ञानी नुहे मो भर तो ये कथा विद्या ना मु तो क्या सागर बसी पारूनी मत कहीं भल पाऊना आपको कहीं भल पाँच ये कहीं ज्ञान कथा कहूँ ये कहीं ज्ञानर अधिकारी है ये तो कहीं विद्या लाभ कला आपको कहीं लोग प्रशंसा कले तेणु मुझे सब तार दुर्गुण को देखुची ता भर कौन सी दुर्गुण को निजे मन भितर तैयारी करी पछपटे ताको निंदा करुची। यह हूँ एक मनुष्यचित कार्य नुहे यह पशुचित कार्य भी नुहे यह हूँ एक अत्यंत निकृष्ट धरणर निंदनीय कार्य। ये कार्य सदा सर्वदा दूरे रुहतु जदि आपण कहार दुर्गुण देखुं ताकू आपण ग्रहण न करूँ छाड़ी दिंतु पछरे कौन आलोचना कले से गुण गुड़िक आप भितर संक्रमित हम भल कथा आलोचना कले बा शुणिले
ତାହା ଯେମିତି ମନରେ ଶାନ୍ତି ଦିଏ ବା ଆମେ ସେ ଗୁଣଗୁଡ଼ିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଉ। ମନ୍ଦ କଥା ଯଦି ଆମେ ଆଲୋଚନା ବି କରିବା ପଛରେ ସେ ମନ୍ଦ ଗୁଣଗୁଡ଼ିକ ଶୁଣି ଶୁଣି ବା କହି କହି ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେ ଗୁଣର ଅଧିକାରୀ ହେବା ବା ସେ ଗୁଣଗୁଡ଼ିକ ଆମ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଯିବ। ତେଣୁ ଅପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ଅର୍ଥ ଆମେ ସେଥିରୁ ନିବୃତ୍ତ ହେବାର ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ତେଣୁ ଆମ ଭିତରେ ଯଦି ନିନ୍ଦା ଭାବ ଆସୁଛି କାହା ପ୍ରତି କରିବା ପାଇଁ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଆମେ ଚୁପଚାପ ରହିବା। ସତ୍ସଙ୍ଗ ଯେଉଁଠି ହେଉଛି ସେଠିକି ଯାଇ ବସିବା। ସଦ୍ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସହିତ ଯଦି ଆମେ ବସିବା ସତ୍ସଙ୍ଗ କରିବା ତାହେଲେ ଆମେ ଏ ନିନ୍ଦା ଆଉ କରିପାରିବା ନାହିଁ। କାହିଁକି କରିପାରିବା ତାର କାରଣ ହେଲା ଯେ ଯଦି ଜଣେ ସତ୍ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଆଗରେ କୌଣସି ଅସତ୍ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେ ନିନ୍ଦା କଥା କୁହେ ପରର ଛିଦ୍ର ସେ ସତ୍ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରଥମକୁ ବିରୋଧ କରେ। ନା 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 ମୋତେ ସେ କଥା କୁହନା, ମୁଁ କାହାରି ନିନ୍ଦା କଥା ଶୁଣିବି ନାହିଁ। ଆମର ପର କଥା ଆଲୋଚନା କଲେ ଲାଭ କ'ଣ ଅଛି? ଯଦି ସିଏ କିଛି ଭଲ କାମ କରୁନି ବା ଅସତ୍ ବ୍ୟକ୍ତି ତା ଗୁଣ ଚରିତ୍ର ସ୍ୱଭାବ ଯଦି ଖରାପ ଅଟେ ତାହେଲେ ସିଏ ନିଜେ ନିନ୍ଦିତ ହେବ। ଆମର ସେଥିରେ କ'ଣ ଯାଏସ ଅଛି? ଆମେ କାହିଁ ତା କଥା ଆଲୋଚନା କରିବା? ତେଣୁ ଜଣେ ସତ୍ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭାବରେ ଯଦି ଆମେ ପଡ଼ିଯିବା ବା ସତ୍ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଖକୁ ଆମେ ଯିବା ବା ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ବସିବା ତାହେଲେ ଆମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଖରାପ ଗୁଣ ଅଛି, ଅନ୍ୟକୁ ନିନ୍ଦା କରିବାର ଗୁଣ ଅଛି, ସେ ଗୁଣଟି ଆମ ଭିତରେ ଲୋପ ପାଇଯିବ। କାରଣ ସେଇ ଜାଗାରେ ନିନ୍ଦା ଆମେ କଲେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଆମକୁ ସେ ନିନ୍ଦା କଥା ଶୁଣିବେ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ବାରଣ କରିବେ ଏ ନିନ୍ଦା କଥା ଏଠି ଆଲୋଚନା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ଏକ ଅସତ୍ ବ୍ୟକ୍ତିର କଥା, ଅସତ୍ ଚରିତ୍ରର କଥା। ଆମେ ଯଦି ଭଲ ବ୍ୟକ୍ତିର କଥା ଆଲୋଚନା କରିବା ତାହେଲେ ଆମ ଭିତରେ ମହନୀୟ ଭାବ ଫୁଟି ଉଠିବ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏ ଯେତେ ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣ ଆମେ ପାଠ କରୁଛେ, ଭଗବାନଙ୍କ କଥା କରୁଛେ, କୃଷ୍ଣଙ୍କ କଥା, ରାମ କଥା ବା ଦେବୀମାନଙ୍କ କଥା, ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ କଥା, ଦୁର୍ଗାଙ୍କ କଥା, ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କଥା ବା ଯେତେ ସାଧୁ ସନ୍ଥମାନଙ୍କର କଥା, ବଶିଷ୍ଠ, ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର, ଅଙ୍ଗିରା, ଅତ୍ରି, ପୁଲହ, ପୁଲସ୍ତ, ଚତୁର୍, ସନକ ଆଦି, ବ୍ୟାସ, ବଶିଷ୍ଠ, ଆମେ ଯେତେ ଭଲ ଭଲ କଥା ସାଧୁଙ୍କ କଥା ଆଲୋଚନା କରୁଛେ ସେ ଭଲ ଚରିତ୍ର ଶୁଣିବା ଦ୍ୱାରା ଆମ ଭିତରେ ଭଲ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକାଶ ହେଉଛି। ମନ ଭିତରେ ଆସୁଛି ଯେ ମୁଁ ଏମିତି ସାଧୁ ହେବି, ଇଏ ଭଲ କଥା ସାଧୁମାନେ ଯେଉଁ କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ସେ ଭଲ ଗୁଣର ଅଧିକାରୀ ହେବି। କିନ୍ତୁ ଭଲ ଚରିତ୍ର କଥା ଶୁଣିଲେ ଆମ ଭିତରେ ସେଇ ଚରିତ୍ର ଭଳିଆ ହେବା ପାଇଁ ମନ ଭିତରେ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଆସୁଛି। ମନ୍ଦ କଥା ଶୁଣିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଭିତରେ ମନ୍ଦ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସଦାସର୍ବଦା ଯତ୍ନବାନ ହେବା ଯେ କାହାରି ମନ୍ଦ ଗୁଣ ବା ମନ୍ଦ କଥା ଦେଖିଲେ ତାକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ନାହିଁ ବା ତାକୁ ମନରେ ବା ଚିତ୍ତରେ ସ୍ଥାନ ଦେବା ନାହିଁ, ତାହା ଚିତ୍ତ ବିକ୍ଷେପର କାରଣ ହୁଏ। ତାପରେ ଆସିଲା ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଦୟାଭାବ କଥା କୁହାଗଲା, ପୈଶନ ଦୟା କଥା, ଇଏ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ଏକ ଦୈବ ଗୁଣ କଥା। ସତ୍ୟ, ଶାନ୍ତି, ଦୟା, କ୍ଷମା ଏ ଚାରି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ମହିମା। ଅର୍ଥାତ୍ ଦୟା ହେଉଛି କେମିତି ଦୟା ନା ଯତ୍ନାଦପି ପରକ୍ଲେଶ ହର୍ତ୍ତୁଂ ଯାହୃଦି ଜାୟତେ ଇଚ୍ଛାଭୂମି ସୁରଶ୍ରେଷ୍ଠ ସା ଦୟା ଇତି କୀର୍ତ୍ତିତଃ। ଯତ୍ନାଦପି ପରକ୍ଲେଶ ହର୍ତ୍ତୁଂ ଯଥା ଦୟା ଭାବ ହେଉଛି ଏଇଆ ଯେ ଜଣଙ୍କ ଆମେ ଯାଉଛେ, ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯେ ଜଣେ ଦୁଃଖୀ ଲୋକ, ଜଣେ ଦରିଦ୍ର ଲୋକ, ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକ, ଜଣେ ଆର୍ତ୍ତଜ ଲୋକ, ଜଣେ କ୍ଲିଷ୍ଟ ଲୋକ, ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ମାନେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ, ସେ ଦୁଃଖରେ ଜର୍ଜରିତ ଶୋକରେ କାନ୍ଦୁଛି ଏବଂ ଜଣେ ଜଣେ ଶୀତ ଉଷ୍ଣ ପାଇଁ ତା ପାଖରେ ବସ୍ତ୍ର ନାହିଁ, ସେ ମାନେ ଶୀତରେ ସେ ଥରୁଛି, ସେ ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ଖାଦ୍ୟ ନାହିଁ, ସେ ଭୋକରେ ବିକଳ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ତା ପାଖରେ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ, ତା ପାଖରେ ଅର୍ଥ ନାହିଁ, ବଳ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ରୁଗ୍ଣ, ସେ ବୃଦ୍ଧ, ଏଇଭଳି ଯେଉଁ ଆର୍ତ୍ତକ୍ଲିଷ୍ଟ ଜନତା ବା ପଶୁପକ୍ଷୀଟିଏ ହେଉନା କାହିଁକି, ଯଦି ଗୋଟେ କୌଣସି ପଶୁଟିଏ ଆଜି ଖାଲରେ ଗଳି ପଡ଼ିଛି, କେଉଁଠି ଉଠିପାରୁନି, ପାଣିରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି, କି ସେ ପଶୁଟି ରୁଗ୍ଣ ହୋଇଯାଇଛି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେବା କରିବା ହେଉଛି ଆମମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଯତ୍ନାଦପି ପରକ୍ଲେଶ ହର୍ତ୍ତୁଂ ଯାହୃଦି ଜାୟତେ ଅର୍ଥାତ୍ ଯତ୍ନ ସହକାରେ, ଖାଲି ସେମିତି ମନକୁ ମନ ସେବା ପ୍ରଶଂସା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଯେଉଁ ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ୍ତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ମନର ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଯେ ମୁଁ ଆର ସେବା କରିବି, କାରଣ ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖିକି ଏତେ ଦୟା ଲାଗୁଛି ଯେ, ମୋତେ ଏତେ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଯେ, ତାର କଷ୍ଟ ଦେଖି ମୋ ହୃଦୟରେ ଏତେ କଷ୍ଟ ଆସୁଛି ଯେ ମୁଁ ତାକୁ ଛାଡ଼ିକି ଯାଇପାରୁନି। ମୋତେ ଏତେ ମନରେ କଷ୍ଟ ଆସୁଛି, ଦୁଃଖ ଆସୁଛି ତାକୁ ଦେଖିକି ଯେ ମୁଁ ତା କଷ୍ଟକୁ ଏତେ ଅନୁଭବ କରୁଛି ମୋ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଯେ ମୁଁ ତାକୁ ଛାଡ଼ିକି ଯାଇପାରିବିନି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା କଷ୍ଟ ନିବାରଣ ନ ହୋଇଛି। ତାକୁ ସୁଚିକିତ୍ସାର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିବା, ଜଣେ ରୁଗ୍ଣ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ତାର କେମିତି ସେ ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ରୋଗ ଦ୍ୱାରା ତାକୁ କେମିତି ଆମେ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଔଷଧ ଦିଆଯିବ, ତାକୁ କେମିତି ଭାବରେ ସେବା କରାଯିବ, ତା ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି, ତାର କ'ଣ ଖାଦ୍ୟ ଦରକାର ଅଛି, ତାର କ'ଣ ବସ୍ତ୍ର ଦରକାର ଅଛି ଏବଂ ତାର କ'ଣ ବାସଗୃହର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି, ଇଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ଯଦି ଜଣେ ଆର୍ତ୍ତକ୍ଲିଷ୍ଟ ଲୋକ ପାଇଁ ଆମେ ମନ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଚିତ୍ତ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଆମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳିତ ହୁଏ, ତା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ଆସେ ଏବଂ ତାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ମନ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ ପାଏ ତାକୁ ଦୟା କୁହାଯାଏ। ଯତ୍ନାଦପି ପରକ୍ଲେଶ ହର୍ତ୍ତୁଂ ଯାହୃଦି ଜାୟତେ, ପରର ଦୁଃଖକୁ ହରଣ କରିବା ପାଇଁ ମନ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଆସେ ସେଇ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ନାଁ ହେଉଛି ଦୟା। ମୁଁ ଯଦି ମୋ ଭିତରେ ଦୟା ଭାବ ନାହିଁ ତାହେଲେ ମୁଁ କେବେ କାହାର ସେବା, ମୁଁ ମୋ ପିତାମାତାଙ୍କର ତ ସେବା କରିପାରିବି ନାହିଁ, କୌଣସି ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିର ସେବା କରିପାରିବି ନାହିଁ। ଆଜି ବନ୍ୟା ଆସିଲା, ବାତ୍ୟା ଆସିଲା, ଲୋକମାନେ ଦୁଃଖ ଦୈନ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, କ୍ଲେଶ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବି ନାହିଁ।
ମୁଁ କାହାପାଇଁ ମୋ ଜୀବନରେ କିଛି କରିପାରୁନି ଯଦି ମୋ ଭିତରେ ଦୟା ଭାବ ନାହିଁ। ଦୟା ଭାବ ହେଉଛି ଏକ ମହତ ଗୁଣ। ଦୟା ଭାବ ଥିବାରୁ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ବନ୍ୟା ଆସୁଛି, ବାତ୍ୟା ଆସୁଛି, ସେ ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା ବିପନ୍ନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା କେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି? ଯାହା ଭିତରେ ଦୟା ଅଛି। ସେ ନିଜେ ଖାଇପାରୁନି, ଶୋଇପାରୁନି। ଥରେ ଜଣେ ସାଧୁ ମହାତ୍ମା ସିଏ ଜଣେ ଗୋଟିଏ ବନ୍ୟା ଅଞ୍ଚଳକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯାଉଥାନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ସମୟରେ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥାଏ, ନୌକା ବା ଡଙ୍ଗାର ନଥାଏ ଯିବା ପାଇଁ। ପାଣି ଘର ଭିତରେ ଲୋକମାନେ ଜଳବନ୍ଦୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। 8 ଦିନ ହେଲାଣି ସେମାନେ ଖାଇନାହାନ୍ତି, ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି। ଛୋଟ ଶିଶୁମାନେ ମରିଯାଉଛନ୍ତି ଖାଦ୍ୟ ଅଭାବରେ। ଇଏ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିକି ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ। ଦେବା ପାଇଁ ଯିବା ସମୟରେ ଯେଉଁଠି ରାତ୍ରି ହେଇଯାଇଛି, ଡଙ୍ଗାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ ଯାଇ ସେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ, ସେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରାତ୍ରି ଯାପନ କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁଠି ରାତ୍ରି ଯାପନ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇଥିବା ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସେଇ ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିବା ପାଇଁ, ସେମାନେ ସେଥିରୁ କିଛି କିଛି ଆଣିକି ତାଙ୍କର ତୃଷା କ୍ଷୁଧା ମେଣ୍ଟାଇବା ପାଇଁ ତାକୁ ସେ ଖାଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେଇ ଯେଉଁ ଚୁଡ଼ା କଦଳୀ ଅଛି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ତାକୁ ସେ ଖାଉଛନ୍ତି। ଚୁଡ଼ା ଗୁଡ଼ କଦଳୀ ସେ ଚକଟି ଖାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ମହାତ୍ମାଙ୍କ ପାଖରେ ନେଇ ପହଞ୍ଚାଉଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ରାତିରେ କିଛି ଖାଇଦିଅନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ସେ ମହାତ୍ମା କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ଖାଦ୍ୟ ଦେଖିକି ଖାଉନାହାନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ପଚାରୁଛନ୍ତି କାହିଁ ଖାଉନାହାନ୍ତି? କାଲି ତ ଯିବା ଖାଦ୍ୟ ବାଣ୍ଟିବା। ମହାତ୍ମା କହୁଛନ୍ତି ଦେଖ, ଆଜିକି 8 ଦିନ ହେଲାଣି ସେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଜଳବନ୍ଦୀ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କିଛି ଆହାର ଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି, କି ଅନାହାରରେ କି ଅର୍ଦ୍ଧାହାରରେ, ଏବଂ କେତେ ଶିଶୁମାନେ ମରିଯାଉଛନ୍ତି ଖାଇବାକୁ ନ ପାଇକି। ଆଉ ମୁଁ ଯଦି ଆଜି ଗୋଟାଏ ଦିନ ଉପବାସରେ ରହିପାରି ମୋତେ ଏତେ କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ତାହେଲେ ସେମାନେ 8 ଦିନ କେତେ କଷ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ଯଦି ରାତିରେ ଆଜି ଖାଇଦେବି, ମୋ ପେଟ ପୁରିଯିବ, ତାହେଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଦୁଃଖ କେମିତି ବୁଝିବି? ତେଣୁ ସିଏ ବି ଅନାହାରରେ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ବି ଅନାହାରରେ ରହିବି। ମୋତେ ଯେତେ ଭୋକ ହେଉଥିବ, କ୍ଷୁଧା ହେଉଥିବ, ମୁଁ ତାଙ୍କ କ୍ଷୁଧାର ଜଳାକୁ ସେତେ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଥିବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଜଣେ ମହାତ୍ମାଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା। ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଥିବା ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସମସ୍ତେ ରାତିରେ ପେଟ ଭର୍ତ୍ତି କରି ଖାଇଲେ, ତା ପରଦିନ ଯିବେ। କିନ୍ତୁ ମହାତ୍ମା କହିଲେ ମୋ ପେଟ ଯଦି ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଦୁଃଖ ବୁଝିବି କେମିତି? ମୋତେ ଯେତେ ଦୁଃଖ ଲାଗିବ, ମୁଁ ଯେତେ ଅନାହାରରେ ରହିବି, ମୋତେ ଯେତେ ତୃଷା ହେବ, ମୋତେ ଯେତେ କ୍ଷୁଧା ହେବ, ମୁଁ ତାଙ୍କର କ୍ଷୁଧାକୁ ସେତେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ବୁଝିପାରିବି ଏବଂ ମୁଁ ତତ୍ପର ହେବି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ। ସେୟା ହେଲା। ତା ପରଦିନ ଡଙ୍ଗାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଲା ଏବଂ ସେ ମହାତ୍ମା ସେ ଅନାହାରରେ ଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେ ବିକଳରେ ଯାଇକି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଖାଦ୍ୟ ବାଣ୍ଟୁଥାନ୍ତି, କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଦେଖୁଥାନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ତେ ହାତରେ ନେଇ ଆଗ୍ରହ ସକାଶେ ଖାଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଗହଣ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ସେ ତାଙ୍କଠାରୁ ଆଣି ଖାଉଥାନ୍ତି, ଇଏ ତାଙ୍କଠାରୁ ନେଇ ଖାଉଥାନ୍ତି। ଏଇ ହେଉଛି ଯେଉଁ ଦୟା ଭାବ, ଯେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର କ୍ଲେଶକୁ ହରଣ କରିବା ପାଇଁ ଯତ୍ନ ସହକାରେ ନିଷ୍ଠାପର ଭାବରେ ଯେଉଁ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଆସେ ତାକୁ ଦୟା କୁହାଯାଏ। ଦୟା ଏଭଳି ଜିନିଷ ନୁହେଁ ଯେ ମୁଁ ଲୋକ ମୋତେ ପ୍ରଶଂସା କରିବେ, ଲୋକ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯାହା ପାଖରେ ଅଛି ଜିନିଷ ମୁଁ ତାକୁ ନେଇକି ଦେଉଛି, ସେଠି ପ୍ରଶଂସା କରିବ। କାରଣ ସେ ଲୋକଟା ଜାଣିବ ଯେ ଇଏ ଜଣେ ପାୱାରଫୁଲ୍ ଲୋକ, ଇଏ ଜଣେ ଭଲ ଲୋକ, ଆକୁ ସମସ୍ତେ ଲୋକ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି, ଇଏ ଜଣେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଲୋକ। ମୁଁ ଯାଇକି ତା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିକି ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। କାହିଁକି ନା ସେ ଲୋକ ମୋତେ ଚିହ୍ନିବ, ଜାଣିବ ଯାହା ହଉ ଇଏ ମୋତେ ଆସି ମୋ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲେ, ତେଣୁ ମୋ ନାଁ ବଢ଼ିବ, ମୋତେ ପ୍ରଶଂସା। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଦୟାର ଭାବଟା ହେଉଛି କ'ଣ, ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ ଦୟାଟା କ'ଣ, କେମିତି ପରିସ୍ଫୁଟିତ ହୁଏ। ଦୟାର ପ୍ରତୀକ ହେଉଛି ନିଜେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ସେଦିନ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତମେ ସମସ୍ତେ ଏଇ ପଥ ଦେଇକି ଯାଇଛ, ଏଇ ପଥ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଜଣେ ଆର୍ତ୍ତକ୍ଲିଷ୍ଟ ବୃଦ୍ଧ ରୁଗ୍ଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଳ ପାଇଁ ତୃଷିତ ହୋଇ କେତେ ବିକଳ ହୋଇ ବ୍ୟାକୁଳିତ ହୋଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାତ ପତେଇଛି, ମୋତେ ତୃଷ୍ଣା ହେଉଛି, ଟିକେ ଜଳ ବୁନ୍ଦାଇ ଦିଅ, ନହେଲେ ମୋର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଯିବ। କେହି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନାହିଁ ବା ତା ପ୍ରତି କୌଣସି ଦୃଷ୍ଟିପାତ ନ କରି ସମସ୍ତେ ଯାଉଛୁ ସଭାକୁ। ସଭାରେ କ'ଣ ଦେଖିବ? ଯଦି ତୁମ ଭିତରେ ଦୈବ ଗୁଣ ନାହିଁ, ତୁମ ଯଦି କାହା ପ୍ରତି ଦୟା ନାହିଁ, ସଭାରେ ତୁମେ କ'ଣ ପାଇବ? ସେ ଜାଗାରୁ ମୋଠୁ କ'ଣ ବାଣୀ ଶୁଣିବ? ମୁଁ ତୁମକୁ କ'ଣ ବାଣୀ ଦେବି? ତୁମେ ତାକୁ କ'ଣ ଗ୍ରହଣ କରିବ? ତେଣୁ ଭଗବାନ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ବେଳେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କୁ ତୀର୍ଥ ଆଦି ଗଲାବେଳେ ପ୍ରକୃତ ଆମ ଭିତରେ ଦୟା ଅଛି କି ନାହିଁ, ସତ୍ୟ ଅଛି କି ନାହିଁ, ଆମ ଭିତରେ ଦୈବ ଗୁଣ ଅଛି କି ନାହିଁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ବେଳେବେଳେ ଭଗବାନ ଏଭଳି ଭାବରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥାନ୍ତି। ସେଦିନ ମଧ୍ୟ ସେୟା ହେଲା। ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ, ସେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେଦିନ ଜଣେ ଆର୍ତ୍ତକ୍ଲିଷ୍ଟ ବୃଦ୍ଧକୁ କୋଳରେ ଧରି ତାକୁ ଜଳପାନ କରୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ଏଠି ଯେଉଁ ହଜାର ହଜାର ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛ, କାହାରି ଭିତରେ ଦୟା ନାହିଁ। ଯୀଶୁଙ୍କ ଭିତରେ ଦୟା ଥିବାରୁ ଯୀଶୁ ନିଜେ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ହାତରେ ଜଳ ପାନ କରାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଠି ଯେଉଁ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ନାହିଁ। ଯେମିତି ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କର ଗୋଟିଏ ତୃଷିତ ଲୋକ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ନଥିଲା, ତାକୁ ସମସ୍ତେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ପଳେଇ ଯାଇଥିଲେ, ଠିକ୍ ଆଜି ସେମିତି ଯୀଶୁଙ୍କର ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ଠାରେ ଦୃଷ୍ଟି ନାହିଁ, ଗୋଟିଏ ଆର୍ତ୍ତି ଲୋକ
ଜଣେ ତୃଷିତ ଲୋକ ଉପରେ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକ ଉପରେ ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ରହିଲା ଏବଂ ସେ ମନେ କଲେ ଯେ 1000 ଲୋକଙ୍କର ଆଜି କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ମୋର 1000 ଲୋକଙ୍କ ଠାରେ ମୋର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଗୋଟିଏ ଲୋକର ମୋର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ବା ସେଇ ଲୋକର ଆବଶ୍ୟକତା ମୋ ଠାରେ ଅଛି, ମୋ ହାତରେ ଥିବା ଜଳପାତ୍ର ତାକୁ ଦେଲେ ସେ ଲୋକର ଜୀବନ ରକ୍ଷା ହେବ। ଯଦି ସେଦିନ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭଳି ସେ ଲୋକକୁ ଛାଡ଼ି ପଳେଇ ଯାଇଥାନ୍ତେ ସଭାକୁ, ତାହେଲେ ହୁଏତ ସେ ଲୋକର ପ୍ରାଣ ଯାଇଥାନ୍ତା। ତାହେଲେ ଏଠି କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା? ତାହେଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯେଉଁ ଧାର୍ମିକ ନିଜକୁ ଭାବି ବା ଧର୍ମଜ୍ଞ ଭାବିକି ନିଜକୁ ଆମେ ଯାଉଛେ ଧର୍ମସଭାକୁ, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଲୋକ ସେଠି ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ିକି ଛଟପଟ ହେଉଥିବ, ପାଣି ଟିକେ ଦେଉନି, ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ ଧର୍ମ କରିବାକୁ ଯାଉଛେ? ଆମ ଭିତରେ କ'ଣ ଧର୍ମ ଭାବ ହେଇଛି? ତେଣୁ ଏ ଧର୍ମ ଭାବନା ଯଦି ଆମ ଭିତରେ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଧର୍ମସଭାକୁ ମିଳିବ କ'ଣ? ଇଏ କଥାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ଯେ ଯଦି ଆମ ଭିତରେ ଦୟାଭାବ ଆସିନାହିଁ, କାହାରି ପ୍ରତି ଦୟା ନାହିଁ ଆମ ଭିତରେ, ତାହେଲେ ଆମେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଶୁଣି ଲାଭ କ'ଣ ଅଛି? ଆମେ ଗୁଡ଼ାଏ ସଦ୍ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଠ କରି ଲାଭ କ'ଣ ଅଛି? ସଦ୍ଗ୍ରନ୍ଥ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛି ଯେ ଦୟାଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଅ, କ୍ଷମାଶୀଳ ହୁଅ ଏବଂ ସେବାପରାୟଣତା ହୁଅ। ଯଦି ଆମ ଭିତରେ ସେବା ମନୋଭାବ ନାହିଁ, କାହା ପ୍ରତି ସ୍ୱତଃ ଦୟା ଆମ ଭିତରେ ଆସୁନାହିଁ, ଆମେ ଯଦି କାହାରି ଦୁଃଖରେ ଦୁଃଖୀ ହେଉନେ, ଆମେ ଯଦି କାହା ସୁଖ ଦେଖି ଇଚ୍ଛା କରୁଛୁ ସେଥିରେ ସୁଖୀ ହେଉନେ, ତାହେଲେ ଆମ ଭିତରେ ଧର୍ମଭାବ ମୋଟେ ନାହିଁ। ଆମେ ଏ ଯେଉଁ ପଢ଼ିକି ବା ଏ ଯେଉଁ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଲାଭ କ'ଣ ଅଛି? ଆଜି ହଜାର ହଜାର ସତ୍ସଙ୍ଗ ହେଉଛି, ହଜାର ହଜାର ଯଜ୍ଞ ହେଉଛି, ଅନୁଷ୍ଠାନ ହେଉଛି, ବହୁତ ସତ୍ସଙ୍ଗ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଆମ ଭିତରେ ଈର୍ଷା ରହିଛି। ଆମ ଭିତରେ ଆମେ ଯେଉଁ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ବସୁଛେ ତାର ଭିତରେ 3 ଭାଗ ହେଉଛେ, 5 ଭାଗ ହେଉଛେ। ଆମ ଭିତରେ ଆମେ ଲଢ଼ାଲଢ଼ି ହେଉଛେ, ଆମ ଭିତରେ ଆମେ ପଛରେ କୁହାକୁହି ହେଉଛେ, ପୈଶନତା ଭାବ ବଢ଼ିଯାଉଛି, ଆମ ଭିତରେ ସତ୍ୟତା ନାହିଁ, ସତ୍ୟନିଷ୍ଠତା ନାହିଁ। ଆମେ ଜଣେ ଜଣଙ୍କର ନିନ୍ଦା କରୁଛେ, ଆମେ ଜଣକୁ କ୍ରୋଧ କରୁଛେ, ଜଣକୁ ଈର୍ଷା କରୁଛେ ଏବଂ ଜଣକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରୁଛେ, ତାହେଲେ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଲାଭ କ'ଣ ଅଛି? ତାହେଲେ ଇଏ ସତ୍ସଙ୍ଗ ନାଁଟା ଖାଲି ଉପରେ ସିନା, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଅସତ୍ ସଙ୍ଗ। କାହିଁକି ନା ସେଠି ଅସତ୍ ଲୋକମାନେ ଅଧିକ ଅଛନ୍ତି। ଯଦିଓ ନାଁ ହେଉଛି ସତ୍ସଙ୍ଗ, ସେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଭିତରେ ଅଧିକ ଅସତ୍ ଲୋକ ଥିବାରୁ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଅସତ୍ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଥିବାରୁ ସେମାନେ ସତ୍ସଙ୍ଗର ଆଢ଼ୁଆଳରେ ରହି ନିଜର ଅସତ୍ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଚରିତାର୍ଥ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ସତ୍ସଙ୍ଗର ଫଳ ମିଳୁନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତ ସତ୍ସଙ୍ଗର ଫଳ କେତେବେଳେ ମିଳିବ ଆମକୁ? ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ବସି ସତ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ଆମ ଚିତ୍ତରେ ସତ୍ୟ ରହିବ, ଶାନ୍ତି ରହିବ, ଆମ ଭିତରେ ଈର୍ଷାପରାୟଣତା ରହିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଆମ ଭିତରେ ଦୟା ରହିବ, କ୍ଷମା ଗୁଣ ରହିବ। ଯଦି ଆମେ ଏ ଭଲ ଭଲ କଥା ଗୁଣର ଅଧିକାରୀ ହେବା, ଆମେ କାହାରି ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ କରିବା ନାହିଁ, କାହାରି ଦୋଷ ଦର୍ଶନ କରିବା ନାହିଁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଗୁଣକୁ କେବଳ ଦର୍ଶନ କରିବା, ଭଲ ପଣିଆକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା, ସତ୍ କଥାକୁ ଯଦି ଚିନ୍ତନ କରିବା ଏବଂ ଆମେ କାହାରି ଯଦି କେବେ ଦେଖୁଛୁ ଅସତ୍ କଥା ଅଛି ବା ଅସତ୍ ଆଚରଣ ଅଛି, ଆମେ ତାପରେ ଦୃଷ୍ଟି ନିକ୍ଷେପ କରିବା ନାହିଁ। ଯଦି ସମସ୍ତେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ହେଇପାରିବା, ତାହେଲେ ସେ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ କେବଳ ଆନନ୍ଦ ଆସିବ। ସେଠି କେବଳ ସଦ୍ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସତ୍ କଥା ଗ୍ରହଣ କରି ଆମ ଜୀବନ ମଧୁମୟ ହେବ। କିନ୍ତୁ ନା ହେଇଥିବ ସତ୍ସଙ୍ଗ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେଠି ସବୁ ଯେତେ ଭୁଲ କାମ କରୁଥିବା, ହିଂସା କରୁଥିବା, ଆମ ଭିତରେ ମିଥ୍ୟା ଭରି ରହିଥିବ, ଅନ୍ୟ ପ୍ରତି ଈର୍ଷା ଥିବ, କପଟତା ଥିବ, ଦ୍ୱେଷ ଥିବ, ଘୃଣା ଥିବ, ତାହେଲେ ସେଇଟା ସତ୍ସଙ୍ଗ କେମିତି ହେଲା? ତା ନାଁ ହେଉଛି ଅସତ୍ସଙ୍ଗ। ଆଜି ସତ୍ସଙ୍ଗ ନାମରେ ଅସତ୍ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସତ୍ସଙ୍ଗର ଆଢ଼ୁଆଳରେ ରହି ଅନେକ ଅସତ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଚରଣ କରୁଥିବାରୁ ଆଜି ସତ୍ସଙ୍ଗ ବଦନାମ ହେଇଛି। ଆଜି ଆମର ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ସନାତନ ଧର୍ମ ବଦନାମ ହେଇଛି। ଧର୍ମଯାଜକମାନେ ବଦନାମ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏବଂ ସେହି ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁମାନେ ବଦନାମ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପାଇଁ। ତେଣୁ ଆଜି ସମାଜ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଅସତ୍ୟତା ବ୍ୟାପ୍ତ ହେଇଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ଦୁର୍ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ବ୍ୟାପ୍ତ ହେଇଛି, ଚରିତ୍ର ସ୍ୱଭାବରେ ଯେଉଁ ସ୍ଖଳନ ଦେଖାଦେଇଛି, ତାର ଗୋଟିଏ କାମ ହେଉଛି ଯେ ପ୍ରକୃତ ଯେଉଁଠି ସତ୍ସଙ୍ଗ ହେଉଛି, ପ୍ରକୃତ ଯେଉଁଠି ସାଧୁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆମ ଜୀବନରୁ କିଛି ସମୟ ବାହାର କରି ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ବସିବା ଏବଂ ସେଠି ଯଦି ଆମେ ପ୍ରକୃତ ଯେଉଁ ଶାସ୍ତ୍ରର ଯେଉଁ ସାର ନିର୍ଯାସ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି ଯଦି ତାକୁ ଆମେ ଶ୍ରବଣ କରିବା, ଏ ଶ୍ରବଣ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ଆମର ଚରିତ୍ର ସ୍ୱଭାବର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରିବ। ଆମେ ଜଣେ ଭଲ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରିବା। ଯଦି ଆମେ ଭଲ ଶ୍ରବଣ କଥା, ଶ୍ରବଣ ପ୍ରତି ଆମର ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ ହେଇନି, ଶ୍ରଦ୍ଧାବାନ ଲଭତେ ଜ୍ଞାନ ତତ୍ପରେ ସଂଯତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ଯଦି ଶ୍ରଦ୍ଧା ସୃଷ୍ଟି ହେଇନି ତା ପ୍ରତି, ସତ୍ସଙ୍ଗ ପ୍ରତି, ଆମେ ସତ୍ କଥା ଶୁଣିବା ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆସିନି ଆମ ଭିତରେ, ତାହେଲେ ଆମ ଭିତରେ ଦୈବ ଗୁଣ କେମିତି ଆସିବ? ଆମ ଭିତରେ ଈର୍ଷା ଭାବ ଅଛି, ଚୁଗୁଲି କରିବାର ଗୁଣ ଅଛି, ନିନ୍ଦା କରିବାର ଗୁଣ ଅଛି, ଅନ୍ୟର ଅନିଷ୍ଟ କରିବାର ଗୁଣ ଅଛି, ଆମ ଭିତରେ କାମ ଅଛି, କ୍ରୋଧ ଅଛି, ଲୋଭ ଅଛି, ଏସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ଆସୁରିକ ପ୍ରତି କେମିତି ନଷ୍ଟ ହେବ? କେବଳ ସତ୍ ଦ୍ୱାରା ଅସତ୍ୟକୁ ଜୟଯୁକ୍ତ କରାଯିବ ଏବଂ ଅକ୍ରୋଧ ଦ୍ୱାରା କ୍ରୋଧକୁ ଜୟଯୁକ୍ତ କରାଯାଇପାରିବ, ନିର୍ଲୋଭତା ଦ୍ୱାରା ଲୋଭକୁ ଜୟଯୁକ୍ତ କରାଯାଇପାରିବ। ଏସବୁ ତାରି ସେହି ସବୁ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ଆମେ ଯଦି ସେଇ ସଦ୍ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସହିତ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯଦି ଆମେ ମିଶିବା, ତାହେଲେ ଆମ ଭିତରେ ସେ ଦୈବ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ଆସିବ, ନଚେତ୍ ତାହା ଆମ ଜୀବନରେ ବିଫଳତା ଆଣିବ। ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଆମେ ସତ୍ସଙ୍ଗ କରୁଛେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ କ'ଣ ହେବ?
सत्संग सरला पर सी कहूथ ता विरुद्ध ये कहूथ ता विरुद्ध ये देखुव ता दोष सी देखुव ता दोष तेणु ये सत्संग केमती है तेणु ये जो सत्संगर जो कथा आज कहला जे दया जो गुणटी यह हूँ सबुठारु बड़ माने लोकचरित्र श्रेय जदि सी दया भाव ता भितर अच्छी ताहे जानवे जे ताठारु सबुठारु व्यक्तित्व व महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हूँ सी जे ता व्यक्तित्व भितर जदि दया अच्छी एवं सत्य अच्छी अहिंसा जदि ता भितर अच्छी आज सत्संग आम ये दया भाव कथा जो आलोचना कले भगवान कृपा करंतु आपण भितर दया गुण भरी जाऊ आपण भितर आपण मन शांत हो जाऊ आपण भितर ईर्षा भाव न रहू एवं सत्य शांति दयार प्रतिष्ठा हो आपण जड़े भल मनुष्य हो अन्य मानक पई दृष्टांत हुंतु यही कथा कामना करी आज सत्संग ये विश्राम दि जाऊँगी। ओम शांति ओम शांति।